إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahu Teala'ga barcha maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Ani ko'pmigina zo'rlasak da, ul ko'pga ustun ham buyukdir. Allahu Teala'ga barcha shukr va rahmatlarimiz bo'lsin. Аңа ko'pmigina shukr etsek de, aның ni'matlarına shukr etib bitirib түгел, biz alarni sanab da, bilib de bitire almıyız. Көңілім ile inanıp, şehadet kitiremin. Allahu Teala'dan başka ibadetke layık bulgan hiç bir zat yok. Ol birden bir yalgızı, yoktur anın tengdeşi. Hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anın bendesi, hem kişilikke bulgan ahir ilçesidir. Аңа, anın ailesine, hem anın yolun kıyametkeşe devam itecek ümmetine Allah'ın selamı ve salavatı bulsun. Aziz kardeşlerim, iman iyaleri, Rabbinizin sizge bulgan emirlerin saklağız. Ol bizni her daim көріп, hem işitip tura. Şunu bir vakitte de unutmağız. Her daim Allahu Teala'nı iske alışılardan bulağız. Anı unutuşulardan bulmağız. Allahu Teala'ga şükür itüşlerden bulağız. Anın nimetlerinden sokur buluşu, bilmevşi, tanımay küfürlük kılışılardan bulmağız. Her daim kim jirinde yaşauğuzni, kimnin kugi, kıyaşı astında yürüğuzni, kim birgen havalarını sulab, kim birgen sularını içip yaşauğuzni unutmağız. Bugün sizge süyüklü peygamberimizin bir hadisin, nasihatın okup kitesim kile. Әлігі hadisni biz meşhur İmam Müslim'nin hadisler jıyıntığından tababız. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu isimli sahabe bizge rivayet kılıp ayta, süyüklü peygamberimiz yüreğinde tuzan birtigi kadar gine tekebirligi bulgan kişi de cennetke kirmez dedi. Şul vakit bir sahabe, ya Resulallah, eğer de kişi matur etip kiyinirge yaratsa, anın kiygen kiyimi, anın ayak kiyimi matur bulsa, dip sıradı. Yani bu da tekebirlik bulur mu dedi. Şul vakit süyüklü peygamberimiz dürüstlükte Allah Teala kurkem, ol matur, hem ol maturlukni yarata, kurkemlikni yarata. Tekebirlik ise haklıkni kabul etmev, hem kişilerini kimsetu dedi. Aziz kardeşlerim, mana şuşu süyüklü peygamberimizin zor nasihatinde Allah Teala'nın ilçesi İnnallaha cemilun dedi. Dürüstlükte Allah Teala matur dedi. Allah Teala kurkem dedi. Әлігі sözler bizge yaratkan Rabbimizin sıfatı turunda haber verdi. Her kaysыбыз bilirge tiyişbiz. Bizning Rabbimiz ol matur, ol kurkem, hem anın her ismi kurkem, anın her sıfatı kurkem, hem Allah'ının kıla turgan her bir fiili, kıla turgan her bir işi kurkem, hiçbir kimşiliksizdir. Hiçbir mahlukның zihni, akıllı Allahu Teala'nın kamil kurkemligin, anın büyüklüğün anlap, kabul etip bitirirge kudretli tugul. Şuna göre Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de leyse kemithlihi şey dedi. Allah'ın misalı yok dedi. Eğer de biz Allahu Teala'nı işitüşü desek, biz bilebiz. Onun işituğun
мәхлукларның ишетүе белән чагыштырып булмый. Әгәр дә без Аллаһ Тәгалә кудрәтле, көчле дисәк, Аллаһның көчен без мәхлукларның көче белән чагыштыра алмыйбыз. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләне матур, күркәм дисәк, Аллаһның матурлыгы ул сабый бала матурлыгы кебек түгел. Ул күк йөзендәге кояш матурлыгы кебек түгел. Чөнки Аллаһның охшашы юк. Аллаһ кебек бүтән зат юк. Аллаһның мисалы юк. Ва хуа ас-сами'ул басир. Һәм ул һәр нәрсәне ишетеп, күреп торучы. Аллаһ күркәм, һәм аның һәр бер эшендә күркәмлек ята. Юхиббул җамал. Аллаһ Тәгалә матурлыкны ярата. Күркәмлекне сөя. Сөекле пәйгамбәребезнең бу сүзләре безгә, biz нинди булырга тиеш икәнен өйрәтә. Аллаһ Тәгалә үзе дә күркәм, һәм бәндәләренең дә һәр яктан күркәм һәм матур булуларын ярата. Иман иясе һәр күркәм булган юллар аша Аллаһ Тәгаләгә якынаю юлларын эзли. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, халык телендә бүгенге хакыйкатьтән шактый ярагайган җәмгыять телендә матурлык, урысча әйткәндә красота дигән сүзне әйтсәң, күпләрнең бозык күңелләренә матурлык ул бозык нәрсәләр белән бәйләнә. Әйе, матурлык бүген ул урамда йөрүче гаурәтләргә кайтып кала. Матурлык ул бүген зина, фәхишлек, бозыклык белән күп вакытта бәйләнә. Ләкин җәмәгать, сөекле пәйгамбәребезнең хадисендә хакыйкый матурлык, Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан, Аллаһның газабыннан ерак торган хакыйкый күркәмлек, хакыйкый матурлык турында сүз бара. Кеше үзенең күңелен, кеше үзенең телен, кеше үзенең тәнендәге һәр бер әгъзасын, кылган һәр бер гамәлен матурларга тиеш, күркәм кылырга тиеш. Һәм һәр нәрсәнең үз матурлыгы, үз зиннәте бар. Әлбәттә, иң элек адәм баласы күркәмлекне күңеленнән башларга тиеш. Күңел матурлыгы, калып матурлыгы һәм күңелнең җәмәгать иң күркәм зиннәте, күңелне матурлый торган, зиннәтли торган иң зур бизәк ул да булса Аллаһ Тәгаләгә иман китерүе. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Валакинналлаһа хаббаба илейкумул иман." Аллаһ Тәгалә сезнең өчен иманны сөекле итте ди. Ягъни сезнең күңелегезгә, җаныгызга иманны яратырга, динне яратырга, Коръәнне, пәйгамбәрне яратырга, Аллаһны, фәрештәләрне яратырга насип итте. "Ва зайянаху фи кулубикум." Һәм иманны ди сезнең күңелләрегез өчен матур кылды, зиннәтле итте ди. "Ва карраха илейкумул куфра вал фусука вал исян." Һәм Аллаһ сезнең күңелләрегез өчен күфрлекне, бозыклыкны, явызлыкны, фәхишлекне ямсыз кылды ди. Ни өчен мөселман кешесе иманны ярата һәм күфрлекне яратмый? Бу Аллаһның нигъмәте. Ни өчен иман иясе оялу сифатын ярата, оятсызлыкны яратмый? Бу Аллаһ биргән нигъмәт. Ни өчен иман иясе гадиллекне ярата, зулымлыкны, гадилсезлекне сөйми? Чөнки бу Аллаһ безнең күңелебезгә салган зур нигъмәт булып тора. Шулай ук сөекле пәйгамбәребезнең дугасында шундый юллар бар. Аллаһумма зайинна бизинатил иман. И Раббым, и Аллаһым, безләрне иман зиннәте белән зиннәтләсәң иде. Иман матурлыгы белән безне матурласаң иде ди. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең күңеленең иң зур бизәге, әгәр бу бизәк булмаса, бүтән бер бизәк белән дә күңелне дә, тормышны да бизәп булмый, ул да булса иман. Кешеләрнең йөрәкләре
күркәм гамәлләр, йөрәк гыйбадәтләре белән зиннәтләнергә тиеш. Мәхәббәт, Аллаһы Тәгаләне ярату, аның илчесен ярату, аның динен ярату, аңа гыйбадәт кылуны ярату, намазны ярату, уразаны ярату, мөселман кардәшләрне ярату, хакыйкатьне, гаделлекне ярату, ул да булса шушыдыр безнең күңел зиннәте. Шулай ук Аллаһ Тәгаләгә өметләнү, Аллаһы Тәгаләнең ачуыннан һәм газабыннан курку, тормышыңда ул мине күрә, ул мине саклый, ул мине ташламый дип Аллаһка тәвәккәл кылу, аның ярдәменә таяну, булар һәм башкалар ул да булса зиннәт булып тора. Шулай ук иман иясе күңеленең зиннәтен бетерүче калып ширләреннән, калып авыруларыннан сакланырга тиеш. Күңелен пакларга, тазартырга тиеш. Карагыз, күпме кешеләрнең йөрәкләрен агулаган, ямсызләгән көнчелек афәте. Кеше бәхетен күреп сөенәсе урынга ул киенә. Шуңа шатланасы урынга ул хәсрәтләнә, йоклый алмый. Шуның өчен изге дуга кыласы, бәрәкәтен телисе урында ул аңа ләгънәт каргыш укый. Көнчелек афәте йөрәктә булганда, йөрәк берничектә зиннәтле матур була алмый. Тәкәбберлек, мин хәерле, мин өстен, мин көчле, мин яхшы, ә башкалар бөтенесе түбән. Тәкәбберлек афәте, гыҗыплык афәте, саранлык афәте, комсызлык афәте, бер-береңне күрә алмау һәм башка шундый авыру ширләр йөрәгебездә булганда, күңелләребез бер качанда күркәмлеккә, сөекле пәйгамбәребез чакырган матурлыкка ирешә алмас. Шулай ук җәмәгать, күңелдән кала зур бер зиннәт, ул да булса тел матурлыгы. Адәм баласының тәнендә бар кичкенә генә әйтерсеңлә мискин бер зәгыйф кенә әгъза җәмәгать, менә шуның кадәр генә, бик кичкенә, ул тел. Ләкин шушы тел бүтән әгъзалардан арттыра. Кай вакыт телебез аяк кулыбыздан гына түгел, акылыбыздан алда чаба. Беренче сөйлибез, аннан соң уйлыйбыз. Нәрсә сөйләдем соң әле мин дип. Күпме кешенең башына менә шушы кичкенә әгъзасы теле җитә. Аның дөньясын җимерә, аның ахирәтен харап итә. Телне иң күркәм сүзләр белән бизәргә, зиннәтләргә кирәк. Аллаһы Тәгаләне зикр итү, Аллаһны искә алу, ничек? Тәсбихлар белән. Аллаһ Тәгаләгә Субханалла, Раббым бүтән кимчелектән дә пактыр. Аллаһ Тәгалә аның һәрбер эше, сифаты, исеме камилдер дип Аллаһка тәсбихлар әйтү. Аллаһ Тәгаләгә хәметләр әйтү, аңа, ягъни аны биекләү, әлхәмдүлиллаһ дип Аллаһка шөкер итүләр. Аллаһ Тәгаләгә тәкбир әйтүләр, Аллаһу акбар дип, тәһлил әйтүләр, ягъни ла илаһа иллаллаһ кәлимәләрен әйтеп, Куръан укып, шулай ук кешеләрне изгелеккә индеп, явыз эшләрдән тыеп, бер-береңә сәлам биреп, әгәр дә кардәшеңне күрсәң, ассаламу алейкум кардәшем, ничек хәлләрең дип аның күңелен күреп, шулай иттереп, без изге сүзләр белән күңелебезне, телебезне пакларга тиешбез. Сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям иман иясенә нәрсә диде? Фәльякул хайран ау лиясмут диде. Сөйли икән, изге сүз сөйләсен диде, юк икән, дәшмәсен диде. Кай вакыт сөйләвеңә карый, авызыңны йомып торуың хәерлерәк була. Шуңа күрә әйтәләр бит, халыкта да бар. Әйтер сүзләрең көмештәй булса да, кай вакыт дәшми калуың алтын булыр дигән. Шуңа күрә җәмәгать, телебезне хәерле сүзләр белән зиннәтлик. Телнең зиннәтен, матурлыгын бетерүче яман, бызык, фәхиш сүзләрдән, кабахат сүзләрдән ерак торыйк. Карагыз, күпме кешеләр үзләренең телләрен иртә һәм кич гайбәт белән тутыралар. Кеше шәйнәү, кеше сөйләү, хәтта шушында мәчеткә, намазга йөрүчеләрнең дә күбебезнең
күбегезнең дип әйтмим, үзем турында да әйтәм. Бәлки телләребез гайбәт белән мәшгульдер. Ялган сүзләр, әшәке, сүгенү сүзләре. Кайчак җәмәгать кешенең теленең халәтен тикшереп карау өчен аның нәфесенә тиеп алырга кирәк бераз гына. Нәфесенә тиеп алсаң, шунда аның эчендә булган бөтен пычрагы тышка чыга. Чөнки без бит мәчеткә йөргәндә, әлхәмдүлилләh, намазда күрешәбез. Кардәш, ничек хәлләр? Машалла, Аллаһ разый булсын дип изге дугалар кылышабыз. Бер стройкадан төзүчеләр килде миңа. Эшләткәннәр дә акчасын түләмәгәннәр. Шунда инде менә ул абзый мәчеткә йөриме дип сорыйлар. Мәйтәм, йөри, булай җомгаларда күргәнем бар, күрешеп китәбез. Булай ничексең ди, мәйтәм, әлхәмдүлилләh, ассаламу алейкум дип әйтә, матур итеп күрешә ди. Хәзрәт, син аның стройкада нинди сүзләр сөйләгәнен тыңласаң иде. Мәчеттә ул сөйлидер ди, булайдыр ди. Ә менә стройкада ниләр сөйли ул ди. Нинди сүзләр сөйли ул ди, этажлы ди. Шуңа күрә җәмәгать кай вакыт еллар буе ике мөселман мәчеткә йөри. Ассаламу алейкум, брат, как дела? Я тебя люблю, тегеләй булай. Аннарысын бергә сәүдә кылып, әзрәк кенә бер-берсенең хакына керә башласалар, аннарысын шундый сүзләр тотына. Шуңа күрә җәмәгать, Алла сакласын, нәфесеңә шиметеп алсаң, бераз гына кай вакыт шундый сүзләр чыга. Кай вакыт абыстай өстенә ак яулыкларын ябып, диспесен тотып мәчеткә килә. Берәр изгелек кылсаң, машалла, ярты сәгать сиңа дуга кыла, шул кадәр күңелгә рәхәт. Ә кай вакыт шул абыстайны корбанда ширатсыз кертмәсәң, сарык чалырга, хакын бетермәсәң, түлә бетермәсәң, кичәгенә диспе тотып дуга кылган абыстай сиңа шундый сүзләр сиптерә, шундый бәддугалар яудыра. Алла сакласын. Алла сакласын. Гомерең буе кылган гыйбадәтеңне юкка чыгаруың бар. Шундый сүзләргә төшеп, шуңа күрә җәмәгать телләребезне хәерле сүзләр белән зиннәтлик. Явыз, кабахат сүзләрдән ярак булыйк. Сөйкле пәйгамбәребез нәрсә диде хатынына? Әгәр дә бу сүзеңне хәзер диңгезгә салсак, диңгез суы бозылыр иде. Бер сүз авызыңнан чыккан, бөтен диңгез суын нәҗисләтергә мөмкин. Шуңа күрә Алла сакласын андый сүзләрдән. Шулай ук җәмәгать иман иясенең аның һәрбер әгъзасы кылган гамәле дә күркәм булырга тиеш. Аллаһы Тәгалә яраткан, сөйкле пәйгамбәребез безгә өйрәткән изге эшләр белән тәнебезне зиннәтлик. Иң хәерле, иң күркәм гамәлләрдә безнең динебез, ислам бинасы урнашкан. Ул 5 вакыт намаз. Намаз ул матурлык. Ураза тоту ул күркәмлек, Аллаһ яраткан матурлыктыр. Кеше ураза тотып үзен матурлый. Байларның нәфесләренә кыл булмыйча, Аллаһның әмренә буйсынып, мохтаҗларга, фақир мискиннәргә, гариб гурабаларга закатларын чыгаруы ул матурлык, ул күркәмлек. Хаҗ кылу ул матурлык. Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган һәр изге гамәл ул зиннәт һәм безнең өчен матурлык булып тора. Шулай ук Аллаһы Тәгалә харам кылган бызык, яман, явыз эшләрдән китү дә иң зур зиннәтләрнең берседер. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез Аллаһының сезгә билгеләп куйган шикләреннән саклан, ягъни шикләреннән чыкма, харамнарга кирмә, шул вакыт кешеләрнең иң гыйбадәтлесе булырсың диде. Синнән дә гыйбадәтле кеше булмас диде. Кешенең харам эшләргә төшүе аның бөтен матурлыгын бетерә. Андый кешенең хәтта йөзеннән дә нур китә. Һәм кеше никадәр Аллаһының гынахларына чумса, ягъни харамнарга чумса, аның шул кадәр зиннәтле булуы, күркәмлеге китәдер. Шулай ук җәмәгать, кеше үзенең тормышын сөйкле пәйгамбәребез безгә өйрәтеп калдырган ислам әхлагы, ислам әдәбе белән зиннәтли ала. Карагыз, исламда әхлак фәне. Субханалла. Моннан 1400 ел элек сөйкле пәйгамбәребез Гарәп ярым утравында үзенең каршына
сахабаларын җыеп, ул вакытта безнең кебек үйләр, безнең кебек машиналар, компьютерлар, телефоннар булмады. Ул аларны җыеп, аларга шундый әхлак өйрәтте, шундый әдәп сеңдерде. Әгәр дә без шуларда булган әхлакның 100дән 1000дән бер өлешен генә бүген тормышыбызга кертә алсак, нинди матур тормыш булыр иде. Нинди зиннәтле тормышта яшәр иде. Карагыз, исламда исәнләшү әдәбе. Субханалла, кем беренче сәлам бирә, ничек бирә, сиңа бирсәләр ничек кайтарасың? Субханалла, нинди әдәп, ашау әдәпләре, эчү әдәпләре, йоклау әдәпләре, хәтта бәдрәфкә кереп йомышыңны үтәү әдәпләре дә китапча булырга тиеш. Мөселманның хаҗат үтәүе дә китапча булырга тиеш. Әлхәмдүлилләh. Хатыны белән җинси мөнәсәбәт кылуы да по протоколу китап белән булырга тиеш. Хадис, аят белән булырга тиеш. Карагыз, сөйкле пәйгамбәребез безгә калдырды өйрәтеп, элекеге пәйгамбәрләрдән килгән фитри сөннәтләр, сунанул фитр дип атала. Фитри сөннәтләр. Ул бит сөннәт гамәлләр. Булсынмы ул вакытында тырнак кисү. Бу бит сөннәт. Пәйгамбәребезнең сөннәте, Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган эш, ул нәрсә? Тырнак кисү. Бисмилласын әйтеп кеше тырнак кисә, шуның өчен савап ала. Чөнки бу фитри сөннәт булып тора. Шәш башларын тарап, чистартып тору, юып тору. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям күрде бит бер кешене, шәшләре тузган иде. Һәм әйтте, бар чыкта, шәшләреңне, сакалларыңны тарап кер диде. Һәм ул чыгып китте. Тарап, тигезләп кирде дә, пәйгамбәрбез елмайды да әйтте, менә бит ничек матур диде. Шайтан кебек йөргәнче диде. Шуңа күрә кешенең шәшен кистерүе, кешенең мыекларын кыскартып торуы, сакалын тарап торуы, әлхәмдүлилләh, бу сөннәт, бу матурлык булып тора. Кешенең теш чистартуы, әлхәмдүлилләh, исламда хәтта теш чистарту гыйбадәт. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям өенә кайткач та беренче нишләде? Хатыны янына кайткач, Айшадан сорадылар. Иң беренче тешен чистарта иде диде. Әгәр дә сезгә мәшәкать булудан курыкмасам, мин сезгә намаз сайын теш чистартырга әмер итер идем ди. Менә намазда тахарат тиеш бит. Тахаратсыз намаз укырга ярамый. Шуның кебек пәйгамбәрбез әйтә, мин сезгә намаз сайын мисвак белән теш чистартырыр идем ди. Ләкин мәшәкать булып курыккач, мәшәкать булыр дип курыккач, ваҗиб фарыз итмәдем ди. Шуңа күрә теш чистарту. Мөселман кешесенең, мөслимә хатын-кызның култык асларындагы йоннарны тазартып тору, чистартып тору, кырып тору, булар бөтенесе безне матурлый, безне зиннәтли торган, Аллаһы Тәгалә ярата торган сөйкле пәйгамбәребезнең сөннәт эшләре. Һәм моны пәйгамбәребез безгә 1400 ел элек өйрәтеп калдырды. Бүген дә шуларны үтәп барсак, җәмгыять үтәсә, нинди күркәм булыр иде. Шулай ук җәмәгать, күңел, тел, гамәл, без кайтабыз хәтта кешенең тышкы кыяфәтенә. Динебез ислам, күркәм булыр өчен күңелең күркәм булса, шул җитә дими. Кайбер кешеләр баш аяк гынахка чумганнар. Аларны вагазлый башласаң, абзый, апа, бу бит гынах инде. Кит инде син бу гынахтан. Әйдә инде. Кайберсе аягында басып тора алмый, исерек күкрәк сугып, хәзрәт, минем күңелем чиста ди. Әйе, фириштә балчыгы басып тора синең каршыңда, аягында басып тора алмый. Канаты гына юк. Кешенең күңеле чиста икән, күңел чисталыгы эштә ятмый ул тышка чыга. Һәм ислам кешенең күңелен дә төзәтә, телен дә төзәтә, әдәбен дә төзәтә, әхлагын да. Ислам кешенең тышкы кыяфәтен дә, әлхәмдүлилләh, төзәтәдер. Төс кыяфәтнең күркәм булуы. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер кешегә үзенең нигъмәтен бирсә, байлык бирсә, ул нигъмәтне яшереп йөрегез, кешегә күрсәтмәгез дигәнме? Юк. Әгәр дә Аллаһ сиңа байлык бирсә, ул байлыгың синең кыяфәтеңдә күренсен. Һәм бу күркәмлек булып тора. Бай кешенең жамаулы кием киеп йөрүе, бай кешенең алама киеп йөрүе күркәмлек түгел, бу матур түгел. Бай кешенең бай булып йөрүе хәерле булып тора. Һәм җәмәгать бер вакыт бер сахаба, Малик ибн Ауф, ул, машалла, иң бай сахабаларның берсе.
Малик ибн Ауф әйтә, бу Тирмизи риваятында килә, bir вакыт минде алама кием киеп, ягъни инде хайырчы киеме киеп килгәч, пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам мине күрде дә, минем киемемә карады да, синең байлыгың бармы дип сорады ди. Синең бармы? Акчаң бармы синең дип сорады ди. Шуннан соң мин аңа, я Расулалла, миндә бүтән төрле байлыкта бар дип әйттем ди. Ягъни акча дисәң акчасы да бар, гаиләсе дә бар, аты да бар, йорты да, бүтән нәрсә биргән аңа Аллаһ Тәгалә. Шунда ди Аллаһның илчесе миңа, әгәр Аллаһ сиңа байлык бирсә, ул байлыкның әсәре, изе синең өстеңдә күренсен дип әйтте ди. Әгәр дә киремең яхшы икән, яхшы итеп киен. Әлхәмдүлилләh, күп итеп эшлисең икән, акчаны күп итеп аласың икән, хайырчы булып, факир булып йөрмә. Киемең дә матур булсын. Әлхәмдүлилләh, утырып йөргән атыңда ширк булмасын. Яхшы булсын. Хатының да шәригать кануннарын бузмыйча гына матур итеп киенсен. Балаларың да матур яшасын. Ләкин җәмәгать тышкы кыяфәтемне матурлыйм дип, өстеңнән иң зур, иң күркәм кием, тақвалык киемен салып ташларга ярамый. Ярамый. Аллаһ Тәгалә валибасу тақва залика хайр диде. Тақвалык киеме. Аллаһ Тәгалә кием турында безгә аят иңдергәч, ул киемнең безнең өчен гаурәтләрне каплый торган, безнең өчен матурлык, зиннәт икәнен әйткәч, Аллаһ Тәгалә безгә иң күркәм, biz сакларга тиеш булган киемне безгә төшерде. Валибасу тақва залика хайр диде. Тақвалык киеме, иман киеме, бу иң хайырлы кием диде. Әгәр дә кеше үзенең өстеннән иман киемен, диндарлык киемен салып ташласа, башка һичбер кием дә аны зиннәтли алмас. Шуңа күрә кеше әллә нинди кыйммәтле кәчтүмнәр киеп, әллә нинди затлы атларга утырып, теге кешенең хакына кергән, моның кешенең бу кешенең хакын түләмей, монсын алдаган, монсыннан урлаган, шулай иттереп ул кеше хакын алса, бүтән кешедән әҗәт җыеп, бүтән кешегә мин синең әҗәтеңне кайтара алмыйм инде дип елап, үзе яхшы атта йөреп, яхшы киенеп яшаса, яхшы ризык ашаса, бу тақвалык киеме булмый. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә безгә биргән диндарлык киемен саклыйк. Раббым безне диндарлык белән матурласа иде. Раббым безне иман зиннәте белән зиннәтләсә иде. Раббым тормышларыбызны төзәтсә иде. Раббым барган тормыш юлларыбызны турайтса иде. Раббым безнең барча гынах, кимчелек ва хаталарыбызны кичерсә иде. Аллаһның әмерләренә буйсынып, аның тыйганнарыннан тыелып, Раббым безләрнең күңелләребезне хайырлы сыйфатлар белән, хайырлы гамәлләр белән зиннәтләсә иде. Күңел авыруларыннан, тәкәбберлектән, гыҗиплектән, кинчелектән, саранлыктан, комсызлыктан, кешене күрә алмаудан, һәм башка шундый Раббым безне йөрәк авыруларыннан безгә шифа бирсә иде. Раббым безгә тугры телләр бирсә иде. Раббым безнең телләребезне ялганнардан сакласа иде. Гайбәтләрдән, кеше арасын бозучы, буш, мәгънәсез, әшәке сүзләрдән, сугыну сүзләреннән Раббым телләребезне имин кылса иде. Раббым безләрнең тәнебездә булган һәрбер әгъзабызны, аяк-кулларыбызны, ашказан, кырсак булсынмы, күз булсынмы, кылак булсынмы, һәрбер әгъзабызны хайырлы эшләрдә генә тотып, сарыф итеп, Раббым гынах эшләрдән үзе безләрне сакласа иде. Иман белән, дин белән яшәп, иман белән, дин белән Аллаһ хузурына кайтарса иде. Вагъда иткән Раббым безгә җәннәтләрен бирсә иде.